98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled, as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को कोटा 300 एक सेकंड राधाकृष्णन जी को 452. दरम्यान या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय. सीपी राधाकृष्णन आता विजयी झालेले आहेत. सीपी राधाकृष्णन देशाचे नवे उपराष्ट्रपती. या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी. प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए. चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद् द्वारा घोषित करता हूं
कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता देशाचे उपराष्ट्रपती झालेले आहेत। या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय। सीपी राधाकृष्णन आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती असतील। देशाचे 17वे उपराष्ट्रपती म्हणून आता सीपी राधाकृष्णन यांची निवड झाली आहे। महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती। या संदर्भातले अधिकचे अपडेट्स आपण घेणार आहोत। रामराजे शिंदे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत फोन लाईन वरून जोडले गेलेत। रामराजे, दरम्यान काही तांत्रिक कारणाने आपला संपर्क होऊ शकत नाही। आपण बघतोय सीपी राधाकृष्णन देशाचे आता नवे उपराष्ट्रपती झालेले आहेत। या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी, 452 मतं सीपी राधाकृष्णन यांना मिळाली। आणि पुन्हा एकदा आपण जोडले जाऊया, आपले प्रतिनिधी रामराजे शिंदे आपल्या सोबत जोडले गेलेत। रामराजे, काय अपडेट्स? बिलकुल, सीपी राधाकृष्णन हे विजयी झालेले आहेत, कारण 452 मतं जे आहेत ते सीपी राधाकृष्णन यांना मिळाले, तर 301 मतं जे आहेत ते इंडिया अलायन्सच्या उमेदवाराला मिळालेली आहेत। ज्या पद्धतीने तयारी केली होती भाजपनं, सुरुवात केली होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदान करून, आणि त्यानंतर प्रत्येक ग्रुप बनवण्यात आला होता, ती स्ट्रॅटेजी आखण्यात आली होती, आणि जे एनडीएतले घटक पक्ष आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रत्येक मंत्र्यावर जबाबदारी दिली होती। त्याचा परिणाम कुठेतरी दिसून येतोय। ही जी स्ट्रॅटेजी होती, जिंकण्याची स्ट्रॅटेजी जी बनवली होती, त्याचा यश म्हणावं लागेल, कारण 452 मते आहेत ते मिळालेली आहेत। म्हणजेच की जो एनडीएच्या बहुमताचा आकडा जो आहे तो त्याच्यापेक्षा जास्त ही मतं मिळाली, म्हणजे त्याचा अर्थ ही मतं फुटलेली आहेत। ही मतं कोणाची फुटलेली आहेत ते अद्याप समजलेलं नाहीये। काँग्रेसची फुटलेली आहेत मतं की पक्षांची, इंडिया अलायन्स मधल्या इतर पक्षांची मतं फुटली आहेत ते पाहावं लागणार आहे। महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांचे सुद्धा मतं जी आहेत ती नेमकी कोणाला गेलेली आहेत हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे, कारण 452 म्हणजेच की फरक जो आहे तो अतिशय मोठा फरक आहे, आणि म्हणूनच आता नेमकी मतं कोणाची फुटली याचा अभ्यास जो आहे किंवा याचं चिंतन जे आहे ते विरोधकांना करावं लागणार आहे। परंतु महाराष्ट्राचे राज्यपाल त्यांना हा आता मान मिळालेला आहे की उपराष्ट्रपतीपदी त्यांची आता नियुक्ती झालेली आहे। आता इथून पुढे नेमकी प्रक्रिया कशी असणार आहे, कारण त्यांचं कुटुंब येणार आहे दिल्लीमध्ये अद्याप त्यांचं कुटुंब आलेलं नाहीये, आणि कधी शपथ घेतली जाईल आणि कधी कामकाज सुरू केलं जाणार आहे, कारण आता सध्या पितृपक्ष सुरू आहे। मग अशा वेळी पितृपक्षामध्ये शपथ घेऊन पुढची कारवाई जी आहे ती पूर्ण केली जाऊ शकते का कोणती एखादी तारीख जी आहे, कारण आता उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर राधाकृष्णन यांच्यावरच ती संपूर्ण जबाबदारी असते की कधी शपथ घ्यायची आणि कधी कामकाज सुरू करायचं, त्या संदर्भामधून त्यांना विचारणा केली जाईल आणि त्यानुसार एक तारीख ठरवली जाईल आणि त्या तारखेला हा सोहळा पार पडेल। आता हा संपूर्ण विजय झालेला आहे, तर दुसरीकडे प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानी संपूर्ण तयारी करण्यात आलेली आहे। गेस्ट जे येणार आहेत त्यांच्या तयार करण्यात आलेले आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथे जाणार आहेत प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानी, आणि तिथेच आता राधाकृष्णन हे सुद्धा आहेत, भाजपचे इतर नेते जाणार आहेत, एनडीएचे सुद्धा घटक पक्षातली जे महत्वाचे नेते आहेत ते जाणार आहेत। शिवसेनेकडून श्रीकांत शिंदे तिथे जाणार असल्याची माहिती मिळते, आणि त्याचबरोबर इकडे अजित पवार राष्ट्रवादी पक्षाकडून सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल सुद्धा या ठिकाणी जाऊ शकतात आणि अभिनंदन करू शकतात राधाकृष्णन यांचं। निश्चितच रामराजे, आणि आपण ज्या गोष्टीवर चर्चा करत होतो तो म्हणजे डिफरन्स, साधारण 152 मतांचा डिफरन्स आपल्याला बघायला मिळतोय, आणि अर्थात आपण जर बघितलं तर सीपी राधाकृष्णन आणि एनडीए आधीपासूनच बरीच कॉन्फिडंट दिसत होती, आश्वासक दिसत होती, आणि दुसरीकडे जर आपण बघितलं इंडिया आघाडीला पुन्हा एकदा कुठेतरी तो फटका बसलेला बघायला मिळालाय। नेमकं गल्लत कुठे झाली, कारण इंडिया आघाडी सुद्धा एकीकडे म्हणत होते की आम्ही सुद्धा जिंकू शकतो, आमच्याकडेही आहे, पण यातली सुद्धा मतं फुटलेली दिसतेय, काय वाटतं? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की यामध्ये मॅनेजमेंट असतं, फ्लोअर मॅनेजमेंट कसं असतं,
की जो मतदानाची जी प्रक्रिया असते ती मतदान कसं करायचं याचं अगोदर प्रशिक्षण दिलं जातं. भाजपनं 3 वेळा संपूर्ण खासदारांचं प्रशिक्षण वर्ग घेतलेला आहे की मतदान कसं करायचं या संदर्भामध्ये, कशी खून करायची, कोणत्या पेननं करायची. कारण मतदान करण्यासाठी सुद्धा पेन जो आहे तो वेगळ्या रंगाचा वापरला जातो आणि त्या पेननंच मतदान करायचं असतं आणि मतदान करून नंतर मतपेटीमध्ये ते टाकायचं असतं. तर ही संपूर्ण ट्रेनिंग दिली जात होती. तर अनेक वेळा 3 राऊंड घेऊन सुद्धा काही खासदारांना ते समजत नव्हतं. त्यामुळं भाजपनं हे 3 ते 4 वेळा राऊंड घेऊन हे मतदानाची प्रक्रिया जी आहे ती समजून सांगितली आणि प्रत्येक अगोदर 5 जणांचा गट केला होता, नंतर 3 जणांचा केला होता आणि नंतर 2 जणांचा गट केला होता. म्हणजे की 5-5 खासदारांना, 3 खासदारांना, 2 खासदारांना असं समजून हे संपूर्ण मतदानाची प्रक्रिया सांगितलेली आहे. एवढं मायनर लेवलवर तयारी जी आहे ती भाजपने केली होती. परंतु विरोधी पक्षामध्ये तशी तयारी होती का? विरोधी पक्षांना तसं सांगण्यात आलं होतं का की कशी मतदान करायचं आहे, फर्स्ट प्रेफरन्स कोणता, कशा पद्धतीने द्यायचं आहे आणि हे कोणत्या पेनने हे मतदान करायचं आहे, या छोट्या गोष्टी असतात. परंतु अशा मोठ्या निवडणुकीमध्ये त्या महत्वपूर्ण असतात. त्यामुळे एकतर्फी प्रशिक्षण वर्ग तसा घेतलेला आहे का, त्या संदर्भामध्ये सुद्धा विरोधकांना सांगण्यात आलं होतं का, हा प्रश्न आहे. जेवढी भाजपची तयारी दिसत होती तेवढी तयारी दिसत नव्हती. भाजपना एक मंत्री म्हणजे की शिक्षेकडे पाठवलं, खासदारांची चर्चा करणं, बोलणं आणि त्यांना प्रशिक्षण देणं आणि संपूर्ण तयारीचा आढावा घेणं. तर दुसऱ्या दिवशी आज सकाळी पुन्हा हे खासदारांना भूपेंद्र यादव यांच्याकडे पाठवलं गेलं होतं. तर हे महत्वाचे जे हेवी वेट मंत्री आहेत त्यांच्याकडे या संपूर्ण बैठका चालू होत्या आणि त्याचबरोबर कम्युनिकेशन पण कंटिन्युअसली चालू होतं. त्यामुळं एकतर ही प्रक्रिया संपूर्ण समजून घेणं, मतदान प्रक्रिया संपूर्ण समजून घेणं, कारण अनेक मतं जे वाद होतात ती याच्यामध्येच होतात आणि वाद झाल्याचं दिसलेलं आहे. दुसरा जो फायदा झाला तो म्हणजे की बीजेडी आणि BRS आणि त्याचबरोबर शिरोमणी अकाली दल यांनी जो मतदानावर बायकॉट केलेला आहे, बहिष्कार घातलेला आहे, त्यामुळे संख्याबळ खाली आलं आणि त्याचा फायदा कुठेतरी झालेला आहे. परंतु त्यांनी मतदान केलं असतं तरी सुद्धा जो डिफरन्स जो दिसतोय आता 100 पेक्षा जास्त मतांचा डिफरन्स दिसतोय, म्हणजे की खूप मोठ्या मताधिक्याने विजय झालेले आहेत राधाकृष्णन. आता याचा परिणाम काय होणार? याचा परिणाम बिहार निवडणुकीवर होणार. कारण बिहारची आता निवडणूक आहे, त्याच्यामुळे उपराष्ट्रपती पदाची ही जी निवडणूक अतिशय प्रेस्टिजियस बनवली गेली होती आणि या निवडणुकीमुळे मनोबल कुठेतरी वाढणार आहे एनडीएचं आणि भाजपचं, हे नक्की आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे की मनोबल कोणाचं कमी होणार आहे, तर काँग्रेसचं कमी होणार आहे आणि जे विरोधी पक्ष आहेत त्यांची कमी होणार आहे मनोबल. कारण मोठ्या प्रमाणावर खासदार जे आहेत ते फुटलेले स्पष्टपणे दिसत आहेत आणि मग हे जे फुटलेले खासदार आहेत त्यामुळे काँग्रेस आणि विरोधी पक्षावर मनोबलावर याचा परिणाम होणार आहे. आता शोधाशोध सुरू होईल, चिंतन घ्यावं लागणार आहे विरोधकांना की नेमके खासदार कोणते फुटले आणि कशा पद्धतीने हे फुटलेले आहेत. त्यामुळं समोर निवडणूक असताना अशा पद्धतीनं उपराष्ट्रपतीसाठी मोठ्या फरकानं विजय होणं हा एनडीएचा विजय आहे, हा मोदींचा विजय आहे आणि भाजपच्या हा स्ट्रॅटेजीचा हा विजय आहे असं म्हणावं लागेल. अगदी भाजपच्या हा स्ट्रॅटेजीचा विजय आहे असं म्हणावं लागेल. रामराजे, आणि याला जोडूनच एक प्रश्न म्हणजे त्याला एक अँगल आहे तो म्हणजे CP राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते आणि आता ते आपले 17वे उपराष्ट्रपती असतील. राज्यासाठी ही किती महत्वाची गोष्ट आहे? बिलकुल, CP राधाकृष्णन यांचा कार्यकाल जो आहे तो महाराष्ट्रासाठी खूप चांगला आहे. मुळात की संघाच्या मुशीमध्ये वाढलेले आहेत, वेगवेगळी पदं जे पदावर काम केलेलं आहे, लोकसभेमध्ये सुद्धा त्यांनी कामकाज केलेलं आहे आणि अभ्यासू असण्याबरोबरच एक मितभाषी अशी त्यांची ओळख आहे आणि म्हणूनच जगदीप धनखड गेल्यानंतर हे नाव जे आहे ते समोर आलेलं आहे. त्यामुळे जेव्हा हे नाव समोर आलेलं आहे याचाच अर्थ भाजपनं अतिशय विचार करून हे नाव पुढे आणलेलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी सुद्धा एक अभिमानाची बाब आहे की महाराष्ट्राचे जे राज्यपाल आहेत ते आता उपराष्ट्रपती झालेले आहेत. आता इथं पुढे महाराष्ट्राच्या आता राज्यपालाच्या संदर्भामध्ये आता नियुक्ती जे ते करावी लागणार आहे. त्यामुळे जेव्हा पदग्रहण करतील उपराष्ट्रपती पदाचं त्याच वेळेस किंवा त्याच्या अगोदरच महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या संदर्भामध्ये सुद्धा निर्णय घ्यावा लागणार आहे आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता नेमकं कोणाला केलं जाते ते सुद्धा बघावं लागणार आहे. निश्चितच रामराजे, या संदर्भातले अधिकचे अपडेट्स आम्ही तुमच्याकडून घेऊ. तुर्तास धन्यवाद. आपण बघतोय की CP राधाकृष्णन आता
देशाचे नवे उपराष्ट्रपती असणार आहेत। महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता देशाचे उपराष्ट्रपती। तर अभिजित ब्रह्मनाथ राजकीय विश्लेषक आपल्यासोबत जोडले गेले। सर स्वागत आहे तुमचं एनडीटीव्ही मराठीमध्ये। कसं बघताय या विजयाकडे आणि अर्थात या डिफरन्सकडे मुख्यतः? सौरभ, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमध्ये एनडीएचा उमेदवार निवडून येणार यात कुठलीही शंका नव्हती। बहुमताचा आकडा हा त्यांच्या बाजूने होता। आता जे बघितलं असेल तर बहुमतासाठी 391 मतं आवश्यक होती, पण एनडीएनी 452 मतं घेतलेली आहेत आणि युपीएला फक्त 300 मतं पडलेली आहेत। म्हणजे 150 पेक्षा जास्त मतांचं अंतर या निवडणुकीत दिसलंय। याचा अर्थ नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी जी रणनीती आखली त्याचं हे यश आहे। दुसरं, अशा निवडणुकांमध्ये व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षाच्या पलीकडे जाऊन उमेदवाराकडे पाहून मतदान जे होतं ते झालेलं दिसतं। याचा अर्थ दक्षिणेतल्या 4 राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालेलं आहे। केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यामधून मोठ्या प्रमाणावर मतं ही फुटली असण्याची शक्यता आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून आज सीपी राधाकृष्णन हे विजयी झालेले दिसून येतात। सौरभ, निश्चितच। आणि अभिजित सर, अजून एक म्हणजे आता येणाऱ्या निवडणुका बघता, विशेषतः बिहारमधल्या निवडणुका बघता, ह्याचा किती मोठा इम्पॅक्ट पडू शकतो ह्या डिफरन्सचा? म्हणजे एक ट्रेंड सेट होऊन जातो। सौरभ, ज्या वेळेला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळेला मोदींना 272 पेक्षा कमी आमदार आल्यानंतर दिल्लीमध्ये भाजपची ताकद कमकुवत झालेली आहे, कमजोर झाली आहे अशी चर्चा होती। अशा वेळेला उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाली आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचेच सदस्य याला मतदार असतात आणि त्यांच्यामध्ये चांगलं मताधिक्य घेऊन उमेदवार विजयी होणं हे भाजपसाठी आवश्यक होतं आणि ते भाजपनी करून दाखवलेलं आहे। त्याचा थेट प्रभाव हा बिहार निवडणुकीवर होणार आहे। त्याचं कारण या सगळ्या आत्मविश्वासाला घेऊन भाजप निवडणुकीला सामोरं जाईल आणि तिथे चांगल्या पद्धतीनं निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करेल आणि अशा वेळी विरोधी पक्षांचं मनोधैर्य हे खचलेलं असेल। सौरभ, तुला एक गोष्ट सांगायची होती। या निवडणुकीचे प्रचार प्रमुख म्हणून विनोद तावडेंवर जबाबदारी होती। विनोद तावडेंनी सुद्धा या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळावं म्हणून प्रयत्न केलेले होते आणि त्याला यश मिळालेलं दिसून येतं। निश्चितच। अभिजित सर, मनपूर्वक धन्यवाद। आपण एनडीटीव्ही मराठीशी सविस्तर चर्चा केली त्याबद्दल। आपण बघतोय की आता सीपी राधाकृष्णन देशाचे नवे उपराष्ट्रपती झालेले आहेत आणि या संदर्भात आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी दैनिक पुढारीचे पत्रकार प्रशांत वाघे आपल्यासोबत जोडले गेले। प्रशांत सर, स्वागत आहे तुमचं एनडीटीव्ही मराठीमध्ये। आपण बघतोय महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता देशाचे नवे उपराष्ट्रपती असतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना जी मिळालेली मतं आहे, जो आकडा आहे तो सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे। या डिफरन्स बद्दल काय वाटतं? सौरभ, सीपी राधाकृष्णन हे देशाचे नवे उपराष्ट्रपती होतील हे जवळपास निश्चित होतं। कारण मतांची बेरीज आपण बघितली तर एनडीएकडे बहुमताचा आकडा होता आणि त्याच्याही पेक्षा जवळपास 70-80 मतं ही हक्काची त्यांच्याकडे जास्त होती। त्याच्यात मूळ मुद्दा आहे तो की एनडीएला त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या संख्येपेक्षा जास्त मतं मिळालेली आहेत। आता ही मतं कुणाची आहेत तर ती स्वाभाविकच विरोधकांची मतं आहेत। या निवडणुकीमध्ये कोणाचा कोण जिंकणार हे स्पष्ट होतं, मात्र कोणाची मतं कोणाकडे जाणार हे बघणं सगळ्यांसाठी औत्सुक्याचं होतं। ते कारणं आहेत की महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक झाली, त्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी लोकसभेची निवडणूक झाली। एकट्याला बहुमत नव्हतं तेव्हा अनेक अटकळबाजी व्यक्त केली जात होती, अनेक शक्यता। आता उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीनंतर बिहार असेल, पश्चिम बंगाल असेल किंवा दक्षिणेत तमिळनाडू या विधानसभेची निवडणूक होणार आहे। या पार्श्वभूमीवर जर इंडिया आघाडीला, विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला 2-3 मतं जरी जास्त मिळाली असती तरी इंडिया आघाडी किंवा विरोधक एकजूट आहेत हा संदेश त्या निमित्तानं। मात्र असं न होता एनडीए पुन्हा मजबूत होत आहे आणि इतर पक्षही किंवा इतर खासदारांचंही अप्रत्यक्षपणे एनडीएला समर्थन आहे हा संदेश या आकड्यांमध्ये। त्यामुळे निकाल हा अपेक्षित होता, मात्र या निकालातली आकडेवारी ही इंडिया आघाडीसाठी पर्यायानं एकूण विरोधकांसाठी धोकादायक आहे।
सौरभ. निश्चितच. आणि येणाऱ्या काळातल्या ज्या निवडणुकांचा आपण उल्लेख केला तो म्हणजे बिहारच्या असतील, पश्चिम बंगालच्या असतील, भाजपला आणि एनडीएला मिळालेलं इतकं मोठं हे यश येणाऱ्या निवडणुकांसाठी मोमेंटम सेट करणारं ठरू शकतं का? अर्थात तेच आपण आधी बोललो तसं की कोण जिंकणार कोण हरणार याच्यात काही नवीन नव्हतं किंवा हे काही अनएक्सपेक्टेड आहे असं नव्हतं. हे सगळं अपेक्षित असं होतं. मात्र ज्यांची ठरवलेली जेवढी मतं आहेत त्यांच्यापेक्षा किमान 2-3 मतं तरी कोणाला जास्त मिळणार इथपर्यंतची तयारी होती. आपण बघितलं असेल काल आणि परवा राजधानी दिल्लीत ज्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या बैठकांचं सत्र सुरू होतं, मग एनडीएतील असतील किंवा विरोधकांच्या बैठकांचे असतील, एक एक मत आपल्या उमेदवारांना मिळावं यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात होते. भाजपने असतील किंवा काँग्रेसने म्हणजे विरोधकांनी आपापल्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त केले होते, त्यांना ट्रेनिंग दिलं जात होतं, मॉक पोलिंग केलं जात होतं की एक एक मत महत्वाचं आहे. कारण निकाल माहिती होता पण याच्यातून सेट केले जाणारे जे भविष्यकालीन अंदाज होते ते महत्वाचे होते. या निकालामुळे किंवा या निकालातील आकड्यांमुळे पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू या निवडणुकांमध्ये सध्या 2 राज्यांमध्ये विरोधक सत्तेत आहेत, म्हणजे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये, तर बिहारमध्ये एनडीए सत्ताधारी आहे. तर एनडीएला पुन्हा एक प्रकारे विश्वास या निमित्तानं मिळू शकतो की आपण पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक करू आणि तामिळनाडूमध्ये किंवा पश्चिम बंगालमध्ये आपलेच सहकारी फुटलेत की काय अशा प्रकारची भीती त्यांना वाटू शकते. आणि हा जो ट्रेंड आहे हा देखील या निवडणुकांच्यासाठी लक्षवेधी ठरू शकतो. निश्चितच सर, मनपूर्वक धन्यवाद. आपण एनडीटीव्ही मराठीशी सविस्तर चर्चा केली त्याबद्दल.